बैठ के गल इस करके कर रहे हैं कि आम तौर पर आप देखते हैं कि बुलारा बोलता होंगे स्टैंड से खड़ के ते बोल के चलिया जाता है, पर लोग उदू बाद सोचते होंगे है कि मेरे आ सवाल सी जवाब सी मैं करने सी मैं पुछना सी। खड़ा होके बोलना वो बेबे वर्गियां कोई गल नहीं बेबे मैं वो कहने दिंदा नहीं सानू बेबे वर्गियां कहंदे वो देखना उन्होंने तैनूं सारे कोई नहीं बापू माड़ा एकदम सो इस करके ये हुंदा मैं चाहुंदा कि मेरा हर पिंड से जाण दा यही तरीका ते बोलण दा सलीका है कि आपां सवाल जवाब करिए। मानसिकता साडे लोकां दी कित्थे खड़ी है, असीं की सोचदे आ आउण वाले भविख बारे अपने पिछोकड़ बारे तां आउण वालीआं नस्लां बारे। जो मेरे कोल आ तुहाडे कोल नहीं, जो तुहाडे कोल आ मेरे कोल नहीं। जो एक 90 साल दे बजुर्ग कोले हुंदा वो 15 साल वाले कोल नहीं हुंदा। जो 5 साल के जवाक तो भी सिक्ख्या लै सकते हैं वो 90 साल के बापू को नहीं होंदा। सो इस करके मैं चाहना भाई आप 40 तो 45 मिनट गल करनी है। किसी भी भैन भरा नौजवान बजुर्ग के मन च कोई सवाल होया जरूर करियो। हर सवाल का मैं जवाब दलील दे नाल खुलदली दे नाल साफ करके जाऊंगा, गल्लां गोल नहीं करदा। सब तो पहला सत्कारयोग बुजुर्ग साहबान मामा भैणा मेरे नौजवान साथियों फतेह प्रवान करना हो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं बधाई दिना मुबारकबाद दिना समुचे नगर नूं कि बहुत बड़ी इतिहासक जित है जिहड़ी दिल्ली तो मोर्चा जित के जंग नूं फतेह करके पंजाब दे लोग वापस परते है। इस गल की तुहानूं बधाई है मुबारकबाद है कि लोगों के सबर ने लोगों के सिड़ ने लोगों के एके ने ये जित है जिहड़ी लंबे अरसे बाद पंजाब की झोली च पई है। शुरुआत पंजाब ने की सी। मैं पहला भी अंदोलन दौरान भी ऐसे थड़े ते खड़ के बोल के गया सी, दोबारा फिर आया। तां ये साडी एक बहुत बड़ी नैतिक जित है, एक मौलिक जित है जिहदे नाल साडे लोकां दा हौसला जिहड़ा वो 7वें आसमान ते चलिया गया। जदों मैं आप सारे दिल्ली गए हैं तो 27 नवंबर नूं पिछले नवंबर की गल करदा 27 नवंबर नूं मैं एक गल स्टेज ਸਿੰਘੂ ते बोलिया सी कि पंजाब वालिओ जे जित गए तो समझ लो 100 साल लई लड़न लई तैयार हो गए। साडियां आउण वालियां नस्लां आउण वालियां पीढ़ियां लड़ाई लड़न लई तैयार हो गईयां, क्योंकि साडा 5 साल दा जवाक भी जिहड़ा किसान मजदूर एकता जिंदाबाद कहंदा सी वो तैयार हो गई नस्लां साडियां। ते जे कदे खुदा ना खास्ता खता खा गए तो समझ लो साडा खात्मा तय है। पर मैं गल कहनी चाहूँगा जित बहुत वड्डी हुई है। अवेसले ना हो जाओ, घरां च सौ ना जाइए आपां सिर सुट के भी कोई गल नहीं यार आपां तां जित चुके हैं। दुश्मन साडे सिर ते कूकदा खड़ा चढ़ के आऊगा दोबारे। मेरी गल याद रखियो, लिख लिओ अज ये हमले होने हैं। पता नहीं किहड़े खतरनाक है भी कानून लैके आउणगे ते वो हमले पहला भी साडे ते बड़े गुज्झे रूप च हुंदे रहे, बड़े लुकमे रूप च हुंदे रहे ते अज भी वो हमले लई तैयार खड़ा। अगला जिवें तोमर दा बयान आया, बेशक वो पछां हट गया, उदों बाद उहनूं लग्गिया विरोध होऊगा नुकसान होऊगा साडा, पर उहदे दिल दी गल उहदी ज़बान ते आई है। सो तैयार रहना है। लड़ाई 5 सालों नूं लड़ लो, लड़ाई 10 नूं लड़ लो, लड़ाई 20 नूं लड़ लो। लड़ाई साडी होंद दी है, लड़ाई साडे वजूद दी है, लड़ाई साडियां आउण वालियां नस्लां दी है। लड़ना ही पैना है। जिहड़ियां कौमां लड़न तो भज जांदियां ने, जिहड़ियां कौमां संघर्षां दे राह तो पिछे हट जांदियां ने, जिहड़ियां कौमां जंगां तो पछां हट जांदियां ने, वो कौमां खत्म हो जांदियां ने, वो कौमां तबाह हो जांदियां ने, वो कौमां दा नामो निशान दुनिया तो मिट जांदा है। 750 के करीब साडियां जानां गईयां ने, अरबां रुपया साडे लोकां दा लग्गिआ। नेरियां मीह ठंडां गर्मियां सब कुछ उत्तों ही साडे लोकां ने नंगाया है। ये सैलडा उन्हां लोकां दा 80 साल दे बापूआं दा बेबिआं दा साडे नौजवानां दा जिहड़े जिन्हां ने 10-10 महीने 12-12 महीने अपने घर दा मूँह नहीं सी देखिया। सो ये उन्हां लोकां दी जित आ। ये तां असीं अंदोलन बारे 2022 दीयां वोटां आ गईयां। मेरा तुहाडे अगे सवाल है, मेरे वर्गियां सारिਆਂ ने आउणा अपनी अपनी सोच आपो अपनी विचारधारा लेके कि असीं आ कर देंगे, असीं आ कर देंगे, साडे नाल आ जाओ, साडे नाल आ जाओ। पंजाब दे लोग की सोचते हैं, चौ पिंड दे लोग की सोचते हैं। चौ पिंड दीयां मावां
ਚੌਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੱਸੋ ਬਈ ਚੌ ਵਾਲਿਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਬੇ ਦੱਸ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਬੇਬੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਵਿਆਹ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਘਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬੇਬੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ। ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਪਾ ਦਿਓਗੇ, ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਾ ਪਾਓਗੇ। ਗੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਅਖਲਾਕ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੇ, ਪਰ ਅਣਖ ਹੁਣ ਜਾਗੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਜਗਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਮਾਰਤੇ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਮਾਰਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਲੇ ਵੀ ਅਣਖਾਂ ਰੜਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 21 ਦੀ 31 ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਈ ਦੱਸੋ ਬਾਈ, 2022 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਆ? ਬੇਬੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਰੋ ਬੇਬੇ, ਸੰਗਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੈ ਬਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਕਮਾਲੂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿਤੇ। ਹੈ 15,000 ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾਇਆ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ? ਚਲੋ ਕੱਲਾ ਕਮਾਲੂ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਲੂ ਦੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 20 ਜਿਤਾਏ, 11 ਭੱਜ ਗਏ। ਕਮਾਲੂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਤੜ ਸੀਗਾ, ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰ 'ਚ ਜਿਤਾਤਾ। ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲਾ ਨਾਜਰ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਫੂਲਕਾ, ਕਮਰ ਸੰਧੂ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਜੱਗਾ, ਪਿਰਮਲ ਧੌਲਾ, ਰੂਬੀ, ਉਹ ਸੰਧਮਾ, ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਗਏ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਬਾਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ 2000 ਰੁਪਇਆ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਆਂ ਦੇ, ਸਿਲੰਡਰ ਫ੍ਰੀ, ਸਿਲੰਡਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ 8, ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਸਕੂਟਰੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧਿਰ ਆਈ ਹੈ ਨਵੀਂ, 5-5000 ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਰੂ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਉਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਬੇਬੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਸਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਪਿੰਡ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਉਹ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਬਿਲਕਦੀ ਰੋਂਦੀ, ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ, 2 ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ, 2 ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੰਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 2 ਗਾਂ ਮੇਰੇ ਪੋਤੀਆਂ 4-4 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, 5-5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, 6 ਬੁੜੀਆਂ ਹੀ ਬੁੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਅਕਰਾਰ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 15 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਪਤਾ ਉਦੇ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹਨੇ 15 ਦਾ ਹੀ ਭੜਾਕਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ, 2 ਮੁੰਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭੱਠੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੋਨੇ ਇੱਕੇ ਰਾਤ ਮਰੇ, ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁਦਲਖਾਨੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰੀਕ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੋਸੇ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਮੁੰਡਾ, ਕਮੈਂਟੇਟਰ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ, 6.25 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੱਦ ਹੋਣਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ, ਗੁਦਲਖਾਨੇ 'ਚ ਬੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਿਰੰਜ ਬਾਂਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ।
ਸਾਡੇ 10-10 12-12 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਆ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 5-4 ਸਾਲ ਖਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਮਲਾ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਢੇ ਥੱਕ ਜਾਣਿਆ, ਟੁੱਟ ਜਾਣਿਆ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੱਕਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਿਵੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੱਕੜਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਮਕੋਟ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਰਾਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 13 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਕਿਹੜੇ ਤੁਰ ਪਏ ਆ ਯਾਰ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਲਓ, 500 ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਲਓ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, 2000 ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੜਕ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਬਚਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਇਹ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਲਕਾਰ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਜਨਰਲ ਕਰਨਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਲਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੋਪਖਾਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੈਦਲ ਫੌਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅਸਲਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੰਨਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੰਨਾ। ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਉੱਠਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਦ ਕੁ ਬੰਦੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਖੋਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਿਟਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਲੋ। ਉਹ ਕੌਮ ਆਪੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਕ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਲਾ, ਮੌੜਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਲਾ, ਤਲਵੰਡੀਓਂ ਲੜ ਲਾ, ਫੂਲੋਂ ਲੜ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦਾ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਤਾਂ ਹਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਦਾ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ, ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਸਾਈਆਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰਤਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੱਦ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੌਗਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਛਿਗਣੀ ਹੱਦ 10 ਗੁਣਾ ਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਆ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਰੰਗ ਮਾਰਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਹਾ। ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਟਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ, ਇੰਨੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਾਂ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਜਿਉਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਸੁੱਧ ਨਾ ਬੁੱਧ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ, ਨਾ ਅਕਲ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ। ਆਪਦੇ ਆ ਜਵਾਕੜੀ ਸੀ ਇੱਕੋ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਆਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ, ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰੇਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1968-70 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 48 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਸਮਝੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਫਸਲਾਂ ਚੌਗਣੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਚਵਾਰੇ ਪਾ ਲਏ, 2 ਮੰਜ਼ਲੀਆਂ ਪਾ ਲੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲਏ, ਖਰਚੇ ਖੁੱਲੇ ਕਰ ਲਏ।
ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਏ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਝੋਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਬਠਿੰਡੋਂ ਭਰ ਕੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ, ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਲੀ ਐ ਝਗੜਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਦਗਦਗ ਕਰਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ। ਕੌਮਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਐਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਮਲੇ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਹਿਟਲਰ ਦਾ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਿਟਲਰ ਹੋਇਆ, ਸਟਾਲਿਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਚੈਂਬਰ ਗੈਸ ਭੱਠੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਕੇ ਬੰਦੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਘਰਾਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਵਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਤੇ ਦੂਜਾ, ਜਵਾਕ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਖਦਾ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕ ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਘੰਟੇ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਵਾਕ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਮਲਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਹੈ। ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਚੁੰਬੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ 5-5 4-4 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ ਆਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਕ 4 ਸਾਲ ਦਾ, 5-7 ਸਾਲ ਦਾ 4-4 ਘੰਟੇ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਚਿੜਚਿੜਾਪਣ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੁੱਸਾਖੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਵਾਕ, ਖਿਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਵਾਕ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਐਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨੇ, ਮਾੜਾ ਛੇੜਾ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਜਵਾਕ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਗਏ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਗਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਜਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ, ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਦੀ ਨਾਨੇ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਚਿਣਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ, ਜਵਾਨੀ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਯਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਚੌ ਵਾਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਐਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਨੇ ਵੀ ਤੜਕੇ ਚੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆਏ ਹੋ, ਬੰਦੇ 10 ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ 70 ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਛਣੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਗਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਬਦਲ ਦਿਓਗੇ, ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਹੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਲੋੜ ਆ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ ਚੌਪ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੱਚੇ ਆ? 20-30 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜੇਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 50 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਹੁੰਦੇ, ਘਰੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਗੱਟੇ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਢੋਲ 'ਚ 2 ਸੇਰ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਬਾਬਾ, ਸੁਣੋ। 5-5 ਕਰਮਾਂ, 7-7 ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੁਰਾਣੇ, ਵੜ ਕੇ ਡੰਡੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਕਰਮ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿਣਗੇ 150 ਗੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ 5 ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਲਾਈ ਬੈਠਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਯਾਰ। ਗੱਲ
ਗੱਲ ਕਿਰਦਾਰਾਂ 'ਚ ਕਰਾਵਟ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਿਰਦਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮਰੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਚੁਣਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣੂ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਮਾਲੂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵਰਗਾ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਵਰਗਾ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਪ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਈ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝੋ ਯਾਰ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨਾਰਵੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਣ ਆਈ, 4 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਸ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਬਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਜਿਹਦਾ ਲਾਮਸ਼ਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇਖਣ ਆਈ, ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਆਈ, ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਦੇਖਣ ਆਈ, 4 ਸਾਲ ਘੁੰਮੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10-10, 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਾਂਭਿਆ ਪਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਗੜੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਬੁੰਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀਆਂ, ਢਾਤੀਆਂ ਬਾਈ। ਆ ਚਿੱਟੇ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਂਕ ਸਾਨੂੰ ਚੁੰਬੜ ਗਈ ਆ ਕੇ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਗਏ। ਕਾਸ਼ੀ ਗਏ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਸਾਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਛਾਪ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬਾਈ 200 ਸਾਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਪੂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ। ਬਾਪੂ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੋ। ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਕਰੂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਕਰੂ, ਸਿਆਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕੱਲਾ ਤਾਕਤਵਰ ਆ, ਲੋਕ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਫੜ ਲਈ। ਸਾਜਲੀ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਮਹਿਲਾ ਚੌਂਕ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। 80-80, 90-90, 70-70 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬਾਪੂਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਠਾਣਾ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਲੱਖਾ ਲਾਓ ਹੱਥ। ਇਹ ਬਈ ਖੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਐ ਬਹਿ ਜੂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਆਏ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਾਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈਆਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਤਨਤਾ ਭਰ ਜਾ, ਕੋਈ ਜਾਗ ਲਾ ਜਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਕਿ 5 ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕ ਜੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਲਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? 100 ਫੁੱਟ, 200, 300, 500 ਤੇ ਆ ਗਏ ਖੀਰਲਾ ਪੱਤਣ ਹੈ। ਟੋਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਬਾਈ ਮੱਛੀ ਮੋਟਰ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ?
ਦੱਸਿਓ ਬਈ ਚੌਲ। ਇਹ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐ ਸੋਚਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਬਾਨ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਆਪਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦੇ ਇੱਧਰ ਫੋਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੰਧ ਨੂੰ ਐ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਡੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਰਸ਼ਾਂ ਧੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਡੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਇਓ ਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਮਾ ਪੂਰਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੌੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੀਰ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟੂਟੀ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਆ, ਚੱਕੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ। ਮੋਟਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਟੂਟੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ 5 ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਮਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ, ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਡੋ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਵੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਸਿਵੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਫੂਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅੱਡ ਇੱਕ ਥਾਂ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਮਣਵਾਸ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸਵਾਲ, ਕਿ ਬਾਪੂ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਵੇ ਵੀ ਵੰਡ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਵੰਡ ਲਏ। ਆ ਚੋਟੀਆਂ ਪਿੰਡ, ਭੋਰਾ ਪਿੰਡ ਆ, 700-800 ਵੋਟ ਮਸਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਥੇ ਆ, ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਵੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਟੱਲੇ ਵਾਲੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਿਆ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਉਹ ਟੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਕਿਹੜੇ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ? ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ 10 ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਆ। ਢਾਲੀ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ, ਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ, ਸਿੱਧੂਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ, ਰੰਧਾਵਿਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਡ ਵੱਡੀ। ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀ। ਮੈਂ 2008 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਫੂਕਦੇ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੰਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਗਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਭੋਗ ਪਾ ਲਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ। ਅੱਗੇ ਅਮਲ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਓ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਆ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੋਕਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮਰ ਚੱਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਮਰ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੂਕਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਠੋ, ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁੜੀਆਂ, ਆ ਬੇਬੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਅਮੜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹਾਲ। ਖੜੀ ਹੋ ਜਾ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਗੱਬਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਬੇਬੇ, ਸੁਣ ਲਿਆ। ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਮਾੜਾ ਖੜਾ ਨਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਈ। ਦੇਖ ਬੇਬੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਕੰਧ ਟਪਾਏ ਨੇ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਕੰਧ ਟਪਾਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ 4 ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣ, ਅਗਲਾ ਉਧਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਹੀ ਵੀ ਚਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਕੰਧ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਆਂ ਵੀ ਚਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਾਲ ਹੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਲੀਆਂ ਵੀ ਚਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 10-5 ਵੋਟਾਂ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਸੁਣ ਗੱਲ ਬਾਈ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਗਲੀ। ਬੇਬੇ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਆਇਆ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨੋ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਯਾਰ, ਦੱਸਿਓ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। ਹਾਂ ਬੇਬੀ। ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੋਨੇ ਲੜ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਮੁੰਡਾ 2 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਬਹੂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਕਾਹਦਾ ਪਰਚਾ ਬੇਬੀ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛ ਘਰੇ ਆ ਗਈ। ਕਾਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕਾਹਦਾ? ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਲੜੇ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਚਲੋ ਬੇਬੇ, ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਸਾਡਾ ਰਾਜੀ ਬੰਦਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਵੀ ਰਸੇ ਦਾ ਰਾਜੀ ਬੰਦਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਠਾਣੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰੁਕੂੰਗਾ। ਮਿਲ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮਿਲ ਲਿਓ। ਮਿਲ ਲਿਓ ਬੇਬੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਮਿਲ ਲਓ ਬਾਈ, ਮਿਲ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ। ਕੋਈ ਹੈ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਉਂਗਲਾਂ ਭੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਐਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਐਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਮਨਾਂ 'ਚ। ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਇਹਦਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਲੈ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾ ਬਾਈ, ਆ ਜਾ ਉਰੇ ਆ ਜਾ, ਆ ਫੜਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਿੱਟਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਟੌਫੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਮਿਲ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਯਾਰ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਲਾਏ ਪਏ ਸਾਡੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ। ਸੁਣੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਾਧੂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਬਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੌ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਪੌਣੇ 13,000 ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਹਰ ਘਰ ਦੀ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਐਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ ਉਹ ਬਿੱਟ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਾਈ? ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੀਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡੇ ਲੱਗਿਆ। 4 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੱਟਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਰੋਕੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਣ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ, 6 ਦਿਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਨਾ ਬਾਈ, ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1.5 ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫਿਰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੂਟਰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਘੁੱਗੂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। 90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂਸਾਂ ਛਿੱਟ ਕੇ 100 ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਣ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਖੜਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਕੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਏਟੀਐਮ ਭੰਨ ਲੂੰਗਾ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਸੋਚੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਉੱਠੀ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਲਵਾਰ ਉੱਠੀ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ NDTV ਦੇ ਉੱਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਦਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ, ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਤੋ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚੁਭਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਧਰਮ 'ਚ ਰੰਗਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਰੀ ਮਾਰ ਚੱਲੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਮੱਤੇਵਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਆਏ,
ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸਰਪੰਚ ਭਈਏ ਬਣ ਗਏ। 20 ਲੱਖ ਭਈਆ ਕੱਲਾ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਆਰਾਮਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਆ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, 1000 ਮਸਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਾ, 15-14 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਾਰ ਦਿਓ, ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿਓ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿਓ। ਹੱਦ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਾਕੜ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਕੱਠ ਸੀ ਉੱਥੇ। 20 ਪਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਲੀ ਮੋੜ ਨੁੱਕੜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਬੁੜੀ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੁਆਬਾ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੁੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਮਾਝਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਪਈ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਟਿਕਟ ਆ ਗਈ, ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਬੈਂਡਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਭਾਲਾਂਗੇ, 2 ਲੱਖ 2 ਕਿੱਲੇ ਵੇਚ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਬਾਈ? ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਬਣਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ, IAS ਕਰਨਾ, IPS ਕਰਨਾ, PCS ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਯਾਰ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗਵਾਂਢੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮਾਮੇ ਦਾ ਵਗ ਗਿਆ, ਮਾਸੀ ਦਾ ਵਗ ਗਿਆ, ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਵਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਗਰ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਬੋਲਿਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। 10 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ।